Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are doing very fine in this epidemic disease which is going on in your country as well as in the world. This is the epidemic in the world which has been given by the God, and God will save us. But we can pray to God for each other. So it is our duty to be careful about this coronavirus, and we need to be much more careful about our environment and about the precautions which has been given by our doctors and by our specialists. So in this epidemic disease, you need to study regularly and continuously, because after ending of this epidemic you will have to sit for your examination, because life is not statistic. Life is not standing in any certain place, it will be moving. That's why you will have to be prepared for your future life. If God bless us and if we are alive in this earth, we need to be prepared for our future struggle. That's why you need to study regularly and continuously. So today I have been in front of you with another new lecture, and this is the part of your English grammar. And those who will have to sit for board examination and job examination, you must need this topic, and this is the emergency, and this is the very emergent or very urgent topic or very important topic of your board examination as well as job examination. That's why I have selected this topic to discuss with you, and you need to study staying at your home, inside your house, because you will have to be home quarantine if you want to save yourself as well as your family, your environment, your neighbors. So you can study at your home, at your house in this YouTube channel. If you don't want to go outside, you cannot go outside, because this is restricted, this is prohibited to go outside, to roaming outside in this vacation, because God has prohibited you to go out. You need to stay at your home, but you cannot idling away, you cannot idle away, you cannot waste your important time, because you need to learn your important lessons. You need to learn your lessons, you need to prepare your lessons for your examination. So let's see what I am going to teach you today. This is very much most important topic of English grammar, simple, complex, compound. Today I will show you what are the shortcut techniques you can apply to solve this question. Before going to enjoy this lesson, if you are new here watching this YouTube channel, you are suggested to subscribe now and keep your bell button on so that you can get all the notification at first in your notification. Let's see what I am going to provide you today. First one is too weak to walk. You need to identify by these two words, to and to. These words indicate any sentence in the criteria of simple sentence. If you find these two words in any sentence, that sentence will be simple sentence. If you want to say this sentence, you will have to find out which one is the finite verb. In a simple sentence there will be only one finite verb, and you cannot change the finite verb. You can change non-finite verb. Here is finite verb, so you need to write finite verb at first. In Bangla you cannot change. তুমি যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে অবশ্যই ফাইনিট ভার্ব যেটি থাকবে সেটি চেঞ্জ করতে পারবে না। ফাইনিট ভার্ব কোনগুলো, নন ফাইনিট ভার্ব কোনগুলো, সেগুলো এই চ্যানেলে আমি দিয়েছি। বেসিক ইংলিশ গ্রামারের যে একটি প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে তোমরা পেয়ে যাবে, সেখানে দেখতে পাবে যে ফাইনিট ভার্ব কোনগুলো। তো এখানে যখন ফাইনিট ভার্ব যেটি থাকবে সেটি কখনোই কোনো চেঞ্জ করা যাবে না, নন ফাইনিট ভার্বটি চেঞ্জ করতে হবে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করার সময়, এটি মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানে ফাইনিট ভার্ব অংশটি প্রথমে রয়েছে, সেটি আমরা প্রথমে লিখব। আর এই টু এবং টু যেখানে থাকবে সেখানে চেঞ্জ করে টু এর স্থানে কমপ্লেক্সে লিখতে হবে সো, আর এই দুটোর মাঝখানে যে ওয়ার্ডটি থাকবে
সেটি ওরকমই থেকে যাবে, সেটি হয় হতে পারে অ্যাডজেক্টিভ, না হয় হতে পারে অ্যাডভার্ব, সেটা আনচেঞ্জড ওরকম থেকে যাবে। এবং দ্বিতীয় যে টু থাকবে সেখানে লিখতে হবে দ্যাট। এরপরের অংশে অবশ্যই আবার সাবজেক্ট দিতে হবে। যখনই কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করবে তখন মনে রাখতে হবে একাধিক ক্লোজ আসবে এবং একাধিক ক্লোজের সাবজেক্ট দিতে হবে, ফাইনিট ভার্ব দিতে হবে। সেক্ষেত্রে নন ফাইনিট ভার্ব যদি থাকে সেটাকে ফাইনিট করে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ফাইনিট ভার্ব যেটি আগে দেওয়া থাকবে সেটি আর চেঞ্জ করা যাবে না। তাহলে এখানে আবার সাবজেক্ট দিতে হবে। তাহলে কে সাবজেক্ট? যে দুর্বল সেই হাঁটতে পারতো না, তাহলে হি আবার আমরা ইউজ করতে পারবো। এই ক্ষেত্রে যখন আমরা সো এবং দ্যাট পৃথকভাবে ইউজ করতেছি, দ্যাট মিনস টু এবং টু যখন থাকবে সেই ক্ষেত্রে ঠিক কমপ্লেক্স করলে দ্বিতীয় অংশে সাবজেক্টের পরে ক্যানট বা কুড নট ইউজ করতে হবে। যদি এখানে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে ক্যানট, পাস্ট থাকলে কুড নট। তাহলে এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে, তাহলে এখানে আমরা ক্যানট ইউজ করবো। তারপরে এখানে যে ভার্বটি থাকবে সেটি থাকবে হলো নন ফাইনিট রূপ, তুমি ওখানে ফাইনিট করে ফেলবে। কীভাবে ফাইনিট করবো? এই পূর্বে টু থাকলে সেটি হলো নন ফাইনিট হয়, তাহলে টু আমরা বাদ দিলেই সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে। তাছাড়া আইএনজি থাকলেও সেটি নন ফাইনিট থাকে, আইএনজি বাদ দিলেই সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে। তাহলে এখানে আমাদের কমপ্লেক্স করার জন্য হি ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক। যদি এখানে হি ওয়াজ সো উইক থাকে তাহলে আমরা এখানে লিখতাম কুড নট ওয়াক, এই আর কিছু না। তাহলে তোমার টেকনিকটি মনে রাখতে হবে, যখন টু এবং টু থাকবে সেক্ষেত্রে প্রথম টু এর স্থানে সো লিখবো, দ্বিতীয় টু এর স্থানে দ্যাট, এবং পরের অংশে ক্যানট কুড নট লিখতে হবে। আর সাবজেক্ট তো দিতে হবে, এটি আমরা জানি, যেহেতু পরিপূর্ণ একটি ক্লোজ লিখতে হবে যখন আমরা কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করবো। তাহলে টেকনিকটি হচ্ছে টু এবং টু থাকলে সেটি দিয়ে আমরা বুঝবো যে সো এবং দ্যাট ব্যবহার করতে হবে। এই হচ্ছে মূল কৌশলটি। তারপর এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে ফাইনিট ভার্ব অংশ আমরা প্রথমে লিখে নেব এবং এই টু বা সো এর স্থানে হলো ভেরি আসবে, তারপরে যে শব্দটি থাকবে সেটি বসে যাবে। এরপরে যখন আমরা কম্পাউন্ড করবো তখন দ্যাটের স্থানে বা দ্বিতীয় টু এর স্থানে অ্যান্ড আসবে। পরের অংশে কোনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না, কারণ এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যখনই আমরা এই সিম্পল থেকে যদি কম্পাউন্ড করি সেক্ষেত্রে টু এবং টু থাকলে দ্বিতীয় অংশে যখন যে টু থাকবে সেই টু এর স্থানে অ্যান্ড লিখবো, তখন আবার সাবজেক্ট দিতে হবে এবং ক্যানট কুড নট দিতে হবে। কারণ হচ্ছে যে এই টু এবং টু দিয়ে হলো নাবোধক কিছু বোঝায়, নেতিবাচক কিছু বোঝায়, এই জন্য আমাদের দ্বিতীয় অংশে ক্যানট কুড নট দিতে হবে। তাহলে হি ক্যানট, তারপর হচ্ছে ফাইনিট ভার্বটি, ফাইনিট ভার্ব দ্যাট মিনস নন ফাইনিট ভার্বটি আমরা ফাইনিট করে নিয়ে আসলাম ওয়াক। তাহলে হি ইজ ভেরি উইক, ভেরি আসছে এই সো এর স্থানে, আর এই টু এর স্থানে এটা অ্যান্ড। যদি আমরা এই সিম্পল থেকে ধরি তাহলে প্রথম টু এর স্থান হচ্ছে ভেরি, দ্বিতীয় টু এর স্থানে অ্যান্ড। যদি আমরা কমপ্লেক্স থেকে এটাকে করতে চাই তাহলে এই সো এর স্থানে ভেরি আর দ্যাটের স্থানে অ্যান্ড। এই হচ্ছে তোমার কৌশলটি। তারপর হচ্ছে নাম্বার টু, ডিসপাইট বিং নিডি হি ইজ হ্যাপি। এই ডিসপাইট দিয়ে বুঝতে হবে দিস ইজ সিম্পল সেন্টেন্স। ডিসপাইট, ইনস্পাইট অফ উইল ইন্ডিকেট simple sentence. Despite and in spite of will indicate any sentence in the criteria of simple sentence. If you want to change the sentence into complex, you need to use though or although as conjunctions, and in compound you must need but as conjunction. First, এখানে মনে রাখতে হবে তোমাকে এই যে ফাইনিট ভার্ব রয়েছে সেই অংশটি অপরিবর্তিত থাকবে, তাহলে নন ফাইনিট ভার্ব রয়েছে যে অংশে সেই অংশ পরিবর্তন করতে হবে, তাহলে কনজাংশনটি সেই অংশের সাথেই থাকবে। তাহলে আমরা এখানে দো এবং অলদো যে কোনো একটি ইউজ করলেই হবে। দো, তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে, যেহেতু এখন পরিপূর্ণ একটি ক্লোজ আসবে তাহলে আমরা হি ব্যবহার করতে পারবো এখানে, যেহেতু হি অভাবী, হি হচ্ছে হ্যাপি। তাহলে দো হি, এই ডিসপাইটের পরিবর্তে দো আসছে, তারপরে আমরা সাবজেক্ট ইউজ করলাম, কারণ হচ্ছে ফাইনিট ভার্ব যেহেতু আসবে তখন সাবজেক্টও নিয়ে আসতে হবে। হি, এরপর হচ্ছে এই নন ফাইনিট ভার্ব, তাহলে বিং, বিং এর ফাইনিট রূপ হচ্ছে বি। শুধু বি কখনো এক এক জায়গায় বসতে পারে না, তাহলে এর পরিবর্তে আমরা ইউজ করি এম, ইজ আর ওয়াজ ওয়ার। তাহলে এখানে যেহেতু রয়েছে ইজ, তাহলে এখানেও আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স হবে ইজ। তাহলে দো হি ইজ নিডি হয়ে গেল, কাজ শেষ। হি ইজ হ্যাপি, হি ইজ হ্যাপি। দো হি ইজ নিডি, হি ইজ হ্যাপি। তাহলে দো অলদো আসছে ডিসপাইটের স্থানে, ডিসপাইট এবং ইনস্পাইট অফ যেটি থাকবে তার স্থানে। তারপর এখানে যদি পজিটিভ ফর্ম থাকতো সেই পজিটিভ ফর্মের এখানে আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করবো। যেহেতু পজিটিভ ফর্ম নেই তাহলে আমাদের এই সাবজেক্ট দেখবে এর সাথে মিল রয়েছে কিনা, এই কাজটি এই সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই জড়িত কিনা, তাহলে আমরা এই দ্বিতীয় সাবজেক্টটি এখানে নিয়ে আসতে পারবো। তাহলে দো হি, তারপরে এই নন ফাইনিট ভার্বটির ফাইনিট রূপ হি ইজ। তাহলে ইজ কেন আসছে, যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে এই জন্য এখানে ইজ আসছে বি থেকে। তারপর হচ্ছে নিডি, দো হি ইজ নিডি, হি ইজ হ্যাপি। তাহলে কৌশলটি হচ্ছে ডিসপাইট এবং অফ, ডিসপাইট এবং ইনস্পাইট অফ। ডিসপাইটের উপরে অফ থাকে না, ইনস্পাইটের উপরে অফ থাকে। দো, ইনস্পাইট এবং যে ডিসপাইটের ক্ষেত্রে দো ব্যবহার করতে, দো অথবা অল দো। এরপরে বাকিগুলো কাজ হচ্ছে একই, যে ফাইনিট ভার্বের সাথে সাবজেক্ট দিতে হবে, নন ফাইনিট ভার্বের সাথে সাবজেক্ট দিতে হবে না। এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে প্রথমে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে হি, তারপর হচ্ছে এই নন ফাইনিট ভার্বের ফাইনিট রূপ হি ইজ
নিডি। তারপরে এখানে ডিসপাইট ইনস্পাইট অফ এর পরিবর্তে বা দো অলদো এর পরিবর্তে বাট ব্যবহৃত হবে। দ্বিতীয় অংশে যে ফাইনিট ভার্ব রয়েছে সেটি কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে দো হি ইজ নিডি, সেখান থেকে বা ডিসপাইট বিং নিডি হি ইজ হ্যাপি, তাহলে সেখানে কম্পাউন্ড করলে হি ইজ নিডি বাট হি ইজ হ্যাপি। যদিও সে, এখানে যদিও সে অভাবী সে হয় সুখী। তারপরে হচ্ছে সে হচ্ছে অভাবী কিন্তু সে সুখী, এই হচ্ছে কথাটি। তো এখানে কৌশলটি হচ্ছে যে ডিসপাইট বা ইনস্পাইট অফ থাকলে কমপ্লেক্স বা কমপ্লেক্সে আসবে দো অলদো, কম্পাউন্ডে আসবে বাট। তো মনে রাখতে হবে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করলে অবশ্যই একাধিক ক্লোজ আসলে একাধিক ফাইনিট ভার্ব দিতে হবে, একাধিক নন ফাইনিট ভার্ব দিতে হবে। সেক্ষেত্রে একটি ফাইনিট ভার্ব দেওয়া থাকবে, অন্য যে নন ফাইনিট ভার্ব থাকবে সেটিকে ফাইনিট করে নিয়ে আসতে হবে এবং সেই ফাইনিট ভার্বের সাথে সাবজেক্ট দিতে হবে, যেমনটি আমরা এখানে করেছি। তারপর হচ্ছে নাম্বার 3, দ্য স্টুডেন্টস হু আর স্টাডিং রেগুলারলি ক্যান কাট এ গুড ফিগার। যে শিক্ষার্থীরা ভালো পড়াশোনা করছে তারাই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হু রয়েছে, এই হু যখন থাকবে তখন এটিকে আমরা দেখব কয়টি ভার্ব রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ভার্ব রয়েছে, একটি ভার্ব রয়েছে, তাহলে অবশ্যই হু দ্বারা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইন্ডিকেট করে। হু means who is used as a relative pronoun. If who is used as a relative pronoun, that sentence will be complex sentence. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হু ইউজ করা হয়েছে এখানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন হিসেবে। সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যখন রিলেটিভ প্রোনাউন, এই রিলেটিভ প্রোনাউন এবং নাউন যখন পাশাপাশি থাকবে সেই ক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সটিকে যদি সিম্পল করতে হয় তাহলে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটি বাদ যাবে, এরপরে যে অক্সিলারি ভার্বটি থাকে সেটিও বাদ যাবে। তাহলে সিম্পল করার সময় রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্বটি বাদ দিলেই হবে। পরবর্তীতে যে মূল ভার্বটি থাকবে সেটি নন ফাইনিট করতে হবে। তাহলে এখানে হচ্ছে দ্য স্টুডেন্টস হু আর বাদ গেল পরবর্তী ভার্বের নন ফাইনিট ফর্ম। তাহলে নন ফাইনিট ফর্ম করা হয় পূর্বে টু বসি বা আইএনজি বসে, এখানে আইএনজি দেওয়া রয়েছে, দ্যাট মিনস নন ফাইনিট ভার্ব করার জন্য আর কিছু যোগ করার প্রয়োজন হবে না। দ্য স্টুডেন্টস স্টাডিং রেগুলারলি ক্যান কাট এ গুড ফিগার। যে নিয়মিত পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারবে। আর এটির অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়াশোনা করে তারাই পরীক্ষায় ভালো করতে পারবে। তাহলে এখানে টেকনিকটি হচ্ছে যখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্ব থাকবে তখন সেটাকে সিম্পল করলে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্ব বাদ দিতে হবে এবং মূল ভার্বের নন ফাইনিট ফর্ম হবে। আবার যদি আমি সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে করি সেক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে সাবজেক্টের ঠিক পরেই কোনো নন ফাইনিট ভার্ব রয়েছে কিনা, তাহলে সেখানে রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে আসতে হবে এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যদি ওই সেন্টেন্সটি দিয়ে কন্টিনিউয়াস নির্দেশ করে ওই নন ফাইনিট ভার্বটি দিয়ে, তাহলে এরপরে একটি অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে, তারপরে ওই ভার্বটির সঠিক ফর্ম ইউজ করতে হবে। তাহলে এখানে কন্টিনিউয়াস ফর্ম যেহেতু নির্দেশ করতেছে, পড়াশোনা করছে এখন করতেছে, তাহলে অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব নিয়ে আসতে হবে এবং ওই ভার্বটির সাথে সঠিক করলে আইএনজি যুক্ত করতে হবে। আইএনজি দেওয়া ছিল এই জন্য আর কোনো সমস্যা নেই। এরপরে যদি এটিকে আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে হবে দ্য স্টুডেন্টস। তারপরে এখন আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে। সেই অ্যান্ড ব্যবহার করবো আমরা দুটো অংশের মাঝখানে। এখানে এই একটি অংশ আরেকটি অংশ হচ্ছে এখানে আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন সাধারণত সাবজেক্টের পরেও বসতে পারে, কিন্তু অ্যান্ড কখনো সাবজেক্টের পরে বসতে পারে না, দুটো ক্লোজের মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে দ্য স্টুডেন্টস, এরপরে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটি শুধু বাদ হবে, আর স্টাডিং, কারণ হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও একাধিক ফাইনিট ভার্ব রাখতে হবে। আর স্টাডিং রেগুলারলি অ্যান্ড, এখন এখানে আবার সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এবারে স্টুডেন্টসের প্রোনাউন ফর্ম হচ্ছে দে ক্যান কাট এ গুড ফিগার। দ্য স্টুডেন্টস আর স্টাডিং রেগুলারলি অ্যান্ড দে ক্যান কাট এ গুড ফিগার। এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করার টেকনিকটি হচ্ছে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে, অ্যান্ড সর্বদা দুটো ক্লোজের মাঝখানে বসবে। দ্যাট মিনস আগে যে ফাইনিট ভার্ব রয়েছে এবং অন্য যে ফাইনিট ভার্বটি রয়েছে তার মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে এই চেহারাগুলো তোমার মনে রাখতে হবে। কমপ্লেক্স থেকে যখন আমরা সিম্পল করব সেক্ষেত্রে এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্ব যদি থাকে তখন রিলেটিভ প্রোনাউন অক্সিলারি ভার্বটি বাদ দিলেই সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যাবে। আবার কম্পাউন্ড করার সময় সাবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এবং অ্যান্ড যে কনজাংশনটি বসবে সেটি হলো দুটো অংশের মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে, এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। তাছাড়া এগুলোর প্রত্যেকটির স্ট্রাকচার আমি এই চ্যানেলে দিয়েছি,
ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নামে একটি প্লেলিস্ট রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা দেখলে এগুলোর একেবারে বেসিক থেকে শুরু করে সকল একাধিক লেসন রয়েছে এই সিম্পল কমপ্লেক্সের কম্পাউন্ডের উপরে। তো আমি জানি ক্লাস করানোর সময় দেখি সকল শিক্ষার্থীরাই এই বিষয়টি নিয়েই খুব কমপ্লেন করে থাকে যে এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশি কঠিন। তোমরা অনেকেই কমেন্ট করে জানাও যে এই বিষয়টি অনেক কঠিন, যার জন্য এই লেসনটি নিয়ে আমি একাধিক ভিডিও লেসন তৈরি করে এই চ্যানেলে দিয়েছি প্লে লিস্ট করে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, সেখান থেকে তোমরা আরও বেশি করে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেগুলো দেখে নেবে। তারপর নাম্বার 4 হচ্ছে দে স্টাডি সিরিয়াসলি টু গেট এ প্লাস। এখানে এই টু দিয়ে নির্দেশ করা হবে যে টু প্লাস V1, টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম will indicate any sentence in simple sentence. To plus base form of any verb will indicate any sentence into simple sentence. That's why this is simple sentence, because after to there is base form of get. Then here studied is finite verb. তাহলে আমরা কমপ্লেক্স করলে এই finite verb অংশটি আগে লিখে নিলাম, they studied seriously। এরপরে শুধু টু থাকার কারণে এখানে সো দ্যাট ব্যবহার করতে হবে। যেখানে শুধু টু এর পরে ভার্বের যদি বেস ফর্ম থাকে সেখানে সো দ্যাট ব্যবহার করতে হবে। যখন সো দ্যাট ব্যবহার করতে হবে এবার সাবজেক্ট দিতে হবে, তাহলে সাবজেক্টের এখানে দেই ব্যবহার করতে হবে, দে। এরপরে হবে ক্যান অথবা কুড। তাহলে আগে হলো রয়েছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম, তাহলে এখানে হবে কুড, আর প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে ক্যান ব্যবহার করতে পারতাম। তারপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম এই গেট ফাইনাইট ভার্ব করে ফেলতে হবে, দে ক্যান গেট এ প্লাস। তাহলে দে স্টাডিড সিরিয়াসলি সো দ্যাট দে কুড গেট এ প্লাস। এখানে কুড ব্যবহার করছে যেহেতু আগে ফাইনাইট ভার্ব, এই জন্য কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের উভয় ক্লোজ বা একাধিক ক্লোজ সবগুলোই একই টেন্সের হবে, টেন্সগুলো মেনটেন করতে হবে। দেন কম্পাউন্ড যদি আমরা এটাকে করি তাহলে ফাইনাইট ভার্ব অংশটি আগে লিখে নেব, দে স্টাডিড সিরিয়াসলি, দে স্টাডিড সিরিয়াসলি। তারপরে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে, এরপরে আবার সাবজেক্ট দিতে হবে দে। এবারে ক্যান অথবা কুড, কখন আমরা ক্যান কুড ব্যবহার করব? যখন সিম্পল থেকে করব, যখন এই টু এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম থাকবে অথবা টু দুইবার থাকবে, সেক্ষেত্রে টু দুইবার থাকলে আমরা ক্যান নট কুড নট, আর যদি শুধু টু থাকে তখন শুধু ক্যান অথবা কুড, কারণ এটি দিয়ে হাবোধক কিছু নির্দেশ করে। তারপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম, এখানে ফাইনাইট ভার্ব গেট এ প্লাস। তাহলে দে স্টাডিড সিরিয়াসলি অ্যান্ড দে কুড গেট এ প্লাস। তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করেছিল এবং পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়েছিল। তো এখানে এই যে চারটি আমি এখানে শর্ট টেকনিক তোমাদের এখানে দেখালাম যে কীভাবে করতে হয়। প্রথমত টু থাকলে কমপ্লেক্সে সো এবং দ্যাট, এবং কম্পাউন্ড করলে ভেরি এবং অ্যান্ড। তারপর আছে ডিসপাইট বা ইনস্পাইট অফ থাকলে দো অলদো, কমপ্লেক্সে অ্যান্ড এবং কম্পাউন্ডে হচ্ছে বাট। তারপরে যদি কমপ্লেক্সে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্ব থাকে সেটি রিলেটিভ প্রোনাউন এবং অক্সিলারি ভার্ব তুলে দিয়ে সেটিকে সিম্পল করতে হয়, এবং দুটো ক্লোজের মাঝখানে অ্যান্ড বসিয়ে সেই সেন্টেন্সটিকে কম্পাউন্ড করতে হয়। এবারে যদি শুধু টু এরপরে ভার্বের বেস ফর্ম থাকে তখন সেটিকে কমপ্লেক্স করলে সো দ্যাট ব্যবহার করতে হয়, যদি সেটিকে কম্পাউন্ড করতে হয় তাহলে মাঝখানে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হয়, এবং দ্বিতীয় অংশে ক্যান কুড ব্যবহার করতে হয়, আর টু দুইবার থাকলে ক্যানট কুড নট ব্যবহার করতে হবে। তো এই যে কৌশলগুলো এখানে তোমাদের দেখালাম, তো এই টেকনিকগুলো তোমরা প্রয়োগ করলে ভালোভাবে বুঝতে পারলে অবশ্যই এই অংশটুকু দিয়ে তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। এই অংশে এগুলো দিয়ে পরীক্ষায় চাকরির পরীক্ষাতেও একাধিক সেন্টেন্স আছে, বিসিএস যেখানে হয়ে থাকে সেই বিসিএস এর মধ্যেও এখানে এমসিকিউ কোশ্চেনে এই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের কোশ্চেন থাকে, একাধিক কোশ্চেন। That's why you need to be more serious about this lesson, and I have already discussed about the basic lesson of this topic, and you can visit the description box. You will get all the link of those video lessons, and you visit the channel and you will get the playlist transformation of sentence, and you will get all the lessons in that playlist. So I would like to finish here today, and I would like to invite you to subscribe any educative channel along with this channel. If you are not connected with this channel still, so I would like to invite you, I would like to suggest you to subscribe this channel and share the link of this channel in your Facebook timeline, in your messenger group. You can share the link of this channel with your emo group or WhatsApp group. That's why your friends can learn from this channel staying at your home in this epidemic disease in our country.
So I wish you all the best. I pray for you everybody, and I would like to invite you to be connected always with this channel. I wish your bright future, and I would like to finish here today, and thanks for watching. Thanks to all.